بڑے ہی حسین انداز میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے حضرت پیر سید مختار حسین شاہ صاحب گریرہ سے ہماری بزم کے مہمان بنے. بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی. بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی اور نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی. معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، یہ کس کی زبان پر نعت نبی تھی ابھی ابھی. اور اتنا کرم ہوا کہ حالات بدل گئے، اتنا کرم ہوا کہ حالات بدل گئے. ماہ عرب سے آنکھ ملی تھی ابھی ابھی. بہت ہی محسوس انداز میں، احسن انداز میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے پیر سید مختار حسین شاہ صاحب گریرہ سے. اب میں اگلی ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت نعت پیش کرنے لگا ہوں. انتظامیہ سے میری بات ہوئی تھی کہ کسی ایک سید زادے کو میں نے دعوت دینی ہے، میں اپنا اعزاز سمجھوں گا، لیکن اللہ پاک کی قدرت دیکھیے، مجھے اللہ کریم نے دونوں سجادوں کے درمیان پیش کر دیا. یہ اللہ پاک کی قدرت ہے، اللہ کا کرم ہے، اور میں اسے اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھوں گا. چند لمحات کی حاضری ہے، میں انشاءاللہ جلد ہی مائک کو چھوڑ دوں گا. آپ احباب نے بتانا ہے کہ اب آپ نے کسی سید پاک کو دوبارہ سننا ہے. من احب شیئا فاکثر ذکرہ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے. کیا کرتا ہے جی؟ کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے. آج ہم سب یہاں جمع ہوئے، اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمیں قرآن کے ساتھ بھی محبت ہے اور صاحب قرآن کے ساتھ بھی محبت. مختصر سی حاضری ہے، 2-4 منٹ لینے آپ کے، ایک تصوراتی بات کرنی ہے. احباب عزیز وقار، میرے ذہن میں آیا، میرے ذہن میں گمان پیدا ہوا، میرے دل نے سوچا یہ محبت کس بلا کا نام ہے؟ محبت کس بلا کا نام ہے؟ کس سے کی جاتی ہے؟ کیوں کی جاتی ہے؟ کیسے کی جاتی ہے؟ ذہن میں سوال پیدا ہونے لگے. محبت محبت محبت، آخر یہ ہے کیا؟ کس سے کی جاتی ہے؟ کیوں کی جاتی ہے؟ سوچنے لگا ان کا جواب ملے. سوچا سورج سے پوچھتا ہوں کہ اے سورج تو بتا نا ذرا، یہ محبت کس بلا کا نام ہے؟ کس سے کی جاتی ہے؟ کیوں کی جاتی ہے؟ سورج کہنے لگا، ارے میاں، میری ڈیوٹی میرے رب نے روشنیاں بکھیرنے لگائی ہے. میری ڈیوٹی کیا ہے کہ میں روشنیاں بکھیروں. یہ محبت کس بلا کا نام ہے مجھے نہیں پتا. سوچا چاند سے پوچھتا ہوں. جب ساری کائنات، سارے لوگ سو جاتے ہیں، یہ تب بھی چمک رہا ہوتا ہے، اس کے پاس سارے راز موجود ہوں گے. سوچا چاند سے پوچھتا ہوں، اے چاند تو بتا محبت کس بلا کا نام ہے؟ چاند کہنے لگا، صاحب مجھے بھی یہ نہیں پتا کہ محبت کس بلا کا نام ہے. سوچا کہ پھر سمندر سے پوچھتا ہوں، ساری دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ ساری سمندر میں گرتی ہیں، اس سے پوچھتا ہوں، اے سمندر تو بتا محبت کس بلا کا نام ہے؟ سمندر بھی جواب دینے سے قاصر رہ گیا، مایوس ہو گیا. کوئی بھی سوال کا جواب نہیں دے رہا کہ محبت ہوتی کیا ہے، کی کس سے جاتی ہے، کیوں کی جاتی ہے. مایوس ہوا. پھر خیال آیا کہ مایوسی تو گناہ ہے. اتنے میں کیا دیکھتا ہوں، میرا ہاتھ کسی نے مضبوطی سے پکڑا اور کہنے لگا، اب تو نے یہ سوال نہیں کرنا کہ میں محبت کس سے کروں، میں محبت کیوں کروں.
कैसे करूं सवाल नहीं करना, तूने मेरे साथ साथ चलना है, मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तुझे ये तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वो हाथ पकड़ने वाले मेरा हाथ पकड़ा, देखता हूं कि वो तारीख है। तारीख मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1400 साल पीछे ले जाती है। कितने साल? 1400 साल तारीख ने मेरा हाथ पकड़ा, 1400 साल पीछे ले गई। रात का वक्त है, रात का वक्त है, अंधेरा छाया हुआ है, तारे अपनी ड्यूटी मुकम्मल करके जा चुके हैं, सूरज ड्यूटी मुकम्मल करके जा चुका है, चांद अपनी ड्यूटी मुकम्मल करके जा चुका है, सूरज अपनी ड्यूटी के लिए निकलने की तैयारी कर रहा है। देखता क्या हूं, तारीख ने मुझे एक गार के सामने खड़ा कर दिया। गार बाहर से तो बड़ा तारीख था। मैंने तारीख से पूछा, तुमने कहा था सवाल नहीं करने, तुझे तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ये कहां तारीख गार के सामने ला के खड़ा कर दिया। तारीख कहने लगी, चुप, जरा अंदर जाके देख, तुझे तेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अंदर जाके देख, तुझे तेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं अंदर जाता हूं, गार बाहर से तो बड़ा तारीख था, जब अंदर गया तो रोशनियां ही रोशनियां, इतना उजाला कि आंखें चिंधिया जाती हैं। एक देखता हूं, एक हस्ती अपना सर सजदे में रखकर कुछ पढ़ रहे हैं। तारीख ने कहा, अगर चाहता है कि तुझे तेरे सवालों के जवाब मिल जाए, अगर तू चाहता है कि तुझे जवाब मिले कि मोहब्बत होती क्या है, किससे की जाती है, क्यों की जाती है, तो जा अपने कानों को इस सजदे में पड़ी हुई हस्ती के लबों के करीब कर ले। जब तू करीब करेगा तो तुझे तेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अपने कानों को उस हस्ती के लबों के करीब करता हूं तो पता क्या आवाज आ रही थी? आवाज आ रही थी, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत को माफ फरमा दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा दे। और तारीख ने कहा, यहां तुझे तेरे सवालों के जवाब मिल गए, अब तुझे बताना यह चाहती हूं कि अगर मोहब्बत करनी है तो उस शख्स के हर, उस शख्सियत के साथ मोहब्बत कर जो पैदा हुए तो सर सजदे में रखकर अपनी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआएं करते रहे, और रब से मुलाकात के लिए जा रहे हैं तब भी अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। और वक्ते विसाल आ रहा है, वक्ते विसाल आ रहा है, ज़ाहिरी तौर पर हमसे जुदा हो रहे हैं, फिर भी अपनी महबूब, अपनी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे हैं। फरमाया, इस कदर कौन मोहब्बत का सिला देता है, इस कदर कौन मोहब्बत का सिला देता है। उसका बंदा हूं, उसका बंदा हूं, और साहिबो उसका बंदा हूं जो बंदे को खुदा देता है, उसका बंदा हूं जो बंदे को खुदा देता है। अहबाब ज़िवाकार, आज की इस नशिस्त का, आज की इस हाजिरी का मैसेज यही है कि अपनी तमाम तर मोहब्बतें, अपनी तमाम तर दिलचस्पियां कुरान और साहिब कुरान के साथ वाबस्ता कर ली जाएं। ये यहां भी फायदा देंगी और मौत के वक्त भी, बल्कि कब्रो हशर में भी ये फायदा देंगी। तो इसी बात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। नारा बुलंद कीजिए, सैयदजादे को दावत देते, नारा तकबीर। नहीं ऐसे नहीं, हाथ बुलंद करके सैयदजादे को सुनना है। नारा तकबीर, नारा तकबीर, हाथ बुलंद कीजिए, नारा तकबीर। ये हाथ भी अल्लाह ने दिए, ये ताकतें भी अल्लाह ने दी, हाथ बुलंद कीजिए अल्लाह के नाम पे। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। आपका जोश जज्बा फिर से स्लो हो गया। नारा रिसालत, हाथ बुलंद करके नारा रिसालत। ये हाथ आपके गवाही देंगे, ए अल्लाह, ए अल्लाह। ये लोग इस जामिया में बैठकर तेरे महबूब का जिक्र करते हुए अपने हाथों को बुलंद कर रहे थे। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, सैयदी मुर्शदी।